हरे कृष्णा 10 जुलाई 2025 गुरुवार दिन पड़ुअछि पवित्र गुरु पूर्णिमा। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मासर पूर्णिमा तिथि को आमे गुरु पूर्णिमा भाव पालन करिथाउ। एही तिथिटी बहुत पवित्र एवं विशेष अटे। एही दिन गुरुवार पड़ुथिबा कारणरू गुरु पूर्णिमा पड़ुथिबा कारणरू एहा बहुत अधिक जुग कारक मध्य बनुअछि। एही दिन आपण प्रभु श्रीहरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई किछि विशेष उपाय गुड़िकर पालन करिबा उचित, जहा फल आपण को प्रभु श्रीहरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्त होई परिबो, जहा द्वारा आपणकर जो मनस्कामना रहिछि ताहा आपणकर पूरण हेबो। आपणक जीवन रे जदि कौनसी समस्या चलीछे तेबे ताहा मध्य आपणकर दूर होई जिवो। तेबे सेथिपई आजिर एही वीडियो रे मु आपणको किछि उपाय विषय रे कहिबा पई जाउअछि। ताहा हेउछि तुलसी गछर उपाय। एही गुरु पूर्णिमा दिन तुलसी गछर किछि विशेष उपाय गुड़िक करिनियंतु, जहा फल आपणकर मनस्कामना निश्चिंत रूप से पूरण हेबो। जेउ समस्या आपणकर रहिछि ताहा निश्चय रूप से दूर होई जिवो, कारण तुलसी गछ हेउछि माता लक्ष्मींकर स्वरूप एवं एही तुलसी श्रीहरि विष्णुंकर अत्यंत प्रिय अटे। तेणु एही दिन जदि आपण तुलसी गछर किछि उपाय करूछंती तेबे निश्चिंत भावरे एहा आपणक पई अधिक प्रभावशाली रहिबो। आमर हिंदू धर्म रे प्रत्येक लोकमानंकर अगणारे तुलसी गछ निश्चय रूप से रही थाए। मात्र तुलसी गछ सहित संबंधित किसी नियम जो नियम गुड़िक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा प्रत्येक व्यक्ति मानंकु जणा न थाए। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भावरे जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी गछर पाखरे केउ सब वस्तु रखिबा उचित एवं केउ सब वस्तु न रखिबा उचित, एहीपरि अनेक गुड़िए नियम सब रहिछि जो नियम गुड़िक पालन करिबार आवश्यकता रही थाए। एहा व्यतीत जति एही तुलसी गछ मूलरे आपण एही गोटिए जिनिस को बांधी देउछंती ताहेले आपणको माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्त होई थाए एवं एहा सहित आपणको गृहरे माँ लक्ष्मींकर सदा निवास होई थाए। आपणको घरे तुलसी गछ रहिबा आपणको घरर प्रत्येक सदस्य मानंक पई अत्यंत लाभकारी होई थाए, काहींकि ना तुलसी गछटी प्रत्येक दिगरु आम पई उपकारी होई थाए। पौराणिक मान्यता अनुसार तुलसी गछरे माँ लक्ष्मींकर निवास होई थाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करिबा द्वारा आपणको अनेक उपकार प्राप्ति होई थाए। तेबे एहा सहित जदि आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसी गछर नियमित भावरे पूजा करिबा सहित तुलसी गछर मूलरे एही जिनिसटी बांधी देउछंती ताहेले आपणको तुलसी पूजा करिबार 100 गुणा अधिक फल प्राप्ति होई थाए, कारण एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछ को अधूरा माना जाई थाए। एही गोटिए जिनिस तुलसी गछ को संपूर्ण बनाई थाए। सेथि पई आम शास्त्र रे एहार सबुठारु अधिक महत्व रही अछि। केवल आम ओडिशा रे बा आम भारत वर्ष रे नुह बरं संपूर्ण विश्वर अनेक स्थान रे तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र बोली माना जाई थाए, अधिक गुरुत्व दिया जाई थाए। काहींकि ना तुलसी गछ रे अधिक औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछ रे मध्य अनेक प्रकारर आध्यात्मिक गुण गुड़िक सब रही थाए। जेकोनोसी आमर धार्मिक अनुष्ठान हेउ अथवा जेकोनोसी यज्ञ हेउ सेथिरे निश्चिंत रूप से तुलसीर प्रयोग करा जाई थाए। आमर विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान श्रीहरि विष्णुंकर पत्नी बोली कुहा जाई अछि। सेही कारणरू तुलसी को जगत जननी बोली कुहा जाई थाए। तुलसी को समस्त देवादेवी मानंक ठारू वरदान प्राप्त होई अछि, जेउथिरे तुलसीर पत्र को अमृत सहित युक्त बोली माना जाई अछि। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रही थाए सही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एई त्रिदेवंकर वास होई थाए।
ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରର ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁବେଳେ ହରା ଭରା ରହିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଗୃହରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାରେ ଏବଂ ଭୋଗରେ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ରହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ବି ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ, ଧାନ୍ୟ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଚୁନୁରି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ନିଜ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ତ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଅର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଚୁନୁରି ବିନା ଅଧୁରା ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ କେବଳ ଜଣେ ଗଛ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜଣେ ଦେବୀ। ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଆମେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆମର ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବନି ରହିଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ସୌଭାଗିନୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବର ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ତ ବୁଧଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଚୁନୁରି ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଯେମିତି ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଚୁନୁରି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତୁଳସୀର ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଜୋତା, ଚପଲ, ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିପରି କରିବାକୁ ପାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଜଳରେ ଭରା ପାତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ଦୀପଟି ଜଳି ସାରିବା ପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ଜମାରୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଲୁଗାର
ପାଣି ଆସି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନଖରେ କେବେ ବି ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ବା ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେବେ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେହି ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର କେଶ ଖୋଲା ରଖି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସୁହାଗିନୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ନିଜର କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ଓଢ଼ଣା ଦେଇକରି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହି କଥାଟିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବେ ସେହି ମାଟି ଯେପରି କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରୁ ନ ଆଣନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ମାଟିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିବେ।